एक नंबर ओडिशावासी को मुख्यमंत्री देले तीनोटी मंत्र। चलित वर्षर महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा इतिहास रचिछे। बिना भक्तरे महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रार समस्त नीति सुरुखुरुरे शेष होइछे। एथिपई सेवायत बंधु मानकु श्रीमंदिर और जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सूचना और लोकसंपर्क विभाग सहित राज्य सरकार सबु विभाग को तथा सर्वोपरि पुरीर जनसाधारण को एवं कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी को मु धन्यवाद जनाउछि बोले राज्यवासी को एक भिडियो वार्तारे कहिसेंति मुख्यमंत्री। पुरी आज सारा दुनिया को बाट देखाइछे। कोविड गाइडलाइन माने किपरि काम करिबाकू हेबो सेथिपई पुरी प्रेरणा दैछे। महाप्रभु निजे बाहर को आसी त्याग, संयम और श्रृंखलार बाट देखाइले। तेणु कोविड युद्ध जितिबाकू हेले आमको त्याग, संयम और श्रृंखलार मार्ग आपणैबाकू हेबो। ए तीनोटी अस्त्र ही कोविड युद्ध आमको विजय आनिदेब बोली राज्यवासी को वार्ता देई कहिसंति नवीन। 2 नंबर आजिठारु काउंटर मिलिबो देशी मद। आजिठारु काउंटर देशी मद और रंधा मद मिलिबो बोली अबकारी विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछे। जुलाई 1 रु देशी मदर होम डिलीवरी आरंभ होइतला। तेबे आजिठारु होम डिलीवरी सह काउंटर मध्य देशी मद और विदेशी मद मिली पारिबो। केवल कंटेनमेंट जोन रे थिबा मद दुकान खोली पारिबो नाही। सकाळ 7टा रु संध्या 6टा जाए देशी मद काउंटर खोलिबो बोली अबकारी विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जाइछे। मास्क और सामाजिक दूरता नियम न मानिले गराखंकु बिक्री निषेध कराजिबो। भिड़ नियंत्रण व्यवस्था करिबे दोकानी एवं दोकानर मद्यपान मध्य निषेध रहिछे। 3 नंबर गंजाम रे आखि पुचिले 4 कोरोना योद्धा। राज्य में कोरोना परिस्थिति अणायत होउथिबा बेले गंजाम जिले में 4 जन कोरोना योद्धांक मृत्यु घटिछे। एही योद्धांक मध्यरे 2 जन शिक्षक, जड़े अंगनवाड़ी कर्मी और जड़े कनिष्ठ जंत्री अछंती। गंजाम जिलापाल ए संपर्क में ट्वीट करी सूचना दैछंती। गंजाम रे 2348 जन आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले 1008 जन सक्रिय चिकित्साधीन अछंती। एजावत जिलार 1318 जन सुस्थ होइथिबा बेले 21 जनकर एही भूताणु संक्रमण रे मृत्यु घटिछे। 4 नंबर कटक भुवनेश्वर में बदलिब ड्राइविंग तरीका। कटक भुवनेश्वर मध्य लेन ड्राइविंग पई प्रस्ताव रही। गृह विभाग प्रमुख सचिव को चिठी लिखि एही प्रस्ताव दैछंती ट्राफिक डीसीपी सागरिका नाथ। से कहते NH-16 उभय पटे 3टी लेखाएं लेन अच्छे। तेणु लेन ड्राइविंग व्यवस्था करा उचित। लेन ड्राइविंग द्वारा 3टी लाभ हेब। यात्रार समय कमिब, गाड़ीर गति बढ़िब और दुर्घटना कमिब। विशेषकर ओभरटेकिंग समय दुर्घटना हेउथिबारु लेन ड्राइविंग रे एही समस्या कमिब। सबुठु द्रुत गति रे जाउथिबा गाड़ी संपूर्ण डाहाण पटे, ताठारु कम गतिर मझिरे और सबुठु धीरे जाउथिबा गाड़ी संपूर्ण भाबरे डाहाण पटे गति करिब। भुवनेश्वर और कटक मध्य लेन ड्राइविंग सफल हेले अन्य रास्ता ने मध्य एहाकु प्रयोग करा जाई पारे बोली ट्राफिक डीसीपी सागरिकानाथ प्रस्ताव दैछंती। 5 नंबर कटक रे स्थिति भयंकर। कोरोना कायम लाइछि 52 बजार 53 गलीर सहर कटक रे। साही बजार ठू मेडिकल जाए अणायत हेउछि संक्रमण स्थिति। केवल सीएमसी अंचल रे संक्रमितों संख्या 200 पाखापाखि पहुंचीथिबा बेले सहरर 3 प्रमुख अणकोविड मेडिकल रे स्थिति गंभीर हेउछि। किभली संक्रमण को नियंत्रण कराई पारिबो सेनी साही मुरबी एवं पूजा कमिटीर सहायता लोड़िछंती सीएमसी कर्तृपक्ष एवं कमिशनरेट पुलिस। डोर टू डोर नमूना संग्रह कराजिबा सह आजिठू मेडिकल गुड़िकरे एंटीजन टेस्ट करने निष्पत्ति होइछे। आउ चिंता बढ़ाउछि सहरर आचार्य हरिहर कैंसर हॉस्पिटल, एससीबी एवं शिशु भवन। कारण एही 3 प्रमुख अणकोविड हॉस्पिटल मध्यरु आचार्य हरिहर रे संक्रमितों संख्या 107 थिबा बेले एससीबी लिंक रे पहुंचलाणी 33 रे। सेपरि शिशु भवन रे जणे 6 वर्ष बयसर शिशु रोगी एबे कोरोना संक्रमित। 6 नंबर पुणी विश्वर चिंता बढ़ाइला चाइना। कायामे लाउछि आउ एक महामारी। कोरोना सह लड़ाई करुथिबा विश्ववासी पुणी एक खराब खबर आसिछे। एबे चाइनारू आउ एक मारात्मक रोग व्यापीबार आशंका प्रकाश पाइछे। पूर्वर मध्य एही महामारी द्वारा विश्वर कोटी कोटी लोक प्राण हराइछंती। एबे पुणी थरे एहा चाइना रे व्यापीबा आरंभ करिछे। ए जाय 3 थर विश्व को आक्रमण करिथिबा एही रोग द्वारा प्रथम थर 5 कोटी, द्वितीय थर समग्र यूरोप जनसंख्यार 1/3 एवं तृतीय थर 80,000 लोकंक मृत्यु घटिछे। एहाकु कला मृत्यु मध्य कुहा जाय। एही रोगर ना बुबनिक प्लेग। उत्तर चाइनार एक हॉस्पिटल रे एही रोग चिन्हट होइछे। फल समग्र अंचल में लोक सतर्क सूचना जारी करा जाइछे। 7 नंबर नीलगिरी विधायक सुकांत नायक को कोरोना। राज्य में प्रथम थर लगी जड़े विधायक कोरोना रे आक्रांत होइछंती। नीलगिरी विधायक सुकांत नायक कोरोना भूताणु रे संक्रमित होइथिबा सूचना मिलिछे। विधायक कोरोना परीक्षा रिपोर्ट पॉजिटिव आसिछे। ए संपर्क में विधायक स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछे।
ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ନୀଳଗିରିରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେହି ଲୋକ ଆସିଥିବେ ତେବେ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍-19 ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 8 ନମ୍ବର, ଏଲ୍ଏସିରେ 1 କିମି ପଛକୁ ହଟିଲେ ଚୀନ ସୈନ୍ୟ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ଗଲୱାନ ଘାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ 1 କିମି ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେନା କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ଦେଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇବା ସହିତ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଚୀନ ପଛକୁ ହଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ରିଲୋକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଯେପରି କୌଣସି ହିଂସା ନ ଘଟିବ ସେଥିଲାଗି ଗଲୱାନ ଘାଟି ନିକଟରେ ଏବେ ବଫର ଜୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 9 ନମ୍ବର, ମୋଦିଙ୍କ ବିଫଳତା ଉପରେ ହାର୍ଭାର୍ଡରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19, ନୋଟବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଫଳତା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଫଳ ନୀତି ପାଇଁ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗବେଷଣା ହେବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହି ଗ୍ରାଫରେ କରୋନା ମାମଲାରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ବାହାରୁ କେହି କଟକ ଆସିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବାହାରୁ କେହି କଟକ ସହରକୁ ଆସିଲେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେହିଭଳି କଟକର 5ଟି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଗଜପତି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ସେହିଭଳି କଟକର 5ଟି ବ୍ଲକ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ନରସିଂହପୁର, ମହାଙ୍ଗା, ବଡମ୍ବା ଓ ତିଗିରିଆ। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଖରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ସେ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ତତ୍କାଳ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍-19 ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜ୍ୟୋତି ବିହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜିଠାରୁ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଜୁଲାଇ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପିଜି ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅନ୍ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର, ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ UDISC ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 10 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 13ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଖୋଲାଯିବା ସହ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର, ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଟିକା ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ICMR। ଆଜି ICMRର ଏଭଳି କଥାକୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ନିଜର ମତ ରଖିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ICMR ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟିକା ବଜାରକୁ ଆଣିବା କଥା ଅସମ୍ଭବ ତଥା ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛି।
ଏହି ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିକା ବାହାର କରିବା ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଟିକା ବିକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏହାର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟିକାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହେବା କଥା ଅସମ୍ଭବ। 14 ନମ୍ବର, ଜୁଲାଇ 21ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ। ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 5ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖଠାରୁ ଦେଶର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିନାହିଁ ସେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ଜମ୍ମୁର ସଡ଼କ ମାର୍ଗରୁ କେବଳ 500 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ମାର୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପିପିଇ କିଟ୍, ମାସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 15 ନମ୍ବର, ଚାଇନା ସୀମାନ୍ତରେ ମୁତୟନ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଣ୍ଟ କିଣିବ ଭାରତ। ଚାଇନା ସୀମାରେ ମୁତୟନ ଯବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11,000 ଫୁଟ ଉପରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଣ୍ଟ କିଣାଯିବ। ଏହି ଟେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ସହ ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିବାଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଚାଇନା ପଛକୁ ଖୁଞ୍ଚିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ଯବାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଣ୍ଟ କିଣାଯିବ। ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। 1 ନମ୍ବର, ମେଷ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆକସ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବେ। ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭ୍ରମଣଜନିତ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। 2 ନମ୍ବର, ବୃଷ। ଧନସ୍ଥାନ ପାପଯୁକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ। ଆଜିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ସକାଶେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 3 ନମ୍ବର, ମିଥୁନ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୁଧ ପାପଗ୍ରହ ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଚାରଧାରାର ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହି ନପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। 4 ନମ୍ବର, କର୍କଟ। ଆଜି ଏକାଦଶସ୍ଥ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଅନୁଚିନ୍ତା ସାୟାହ୍ନେ ଦୂର ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର, ସିଂହ। ରାହୁଯୁକ୍ତ ବୁଧ ହେତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫନ୍ଦିଫିକର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ ଡେରିରେ ମିଳିବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣାରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିପାରେ। 6 ନମ୍ବର, କନ୍ୟା। ନିଜ ଭାବରୁ ଧନାଧିପ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ହେତୁ ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ରହି ନପାରେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବର ନ ହୋଇ ଧୀରସ୍ଥିର ମନ ନେଇ କାମ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। 7 ନମ୍ବର, ତୁଳା। ଦୁସ୍ଥାନସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ମନରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ହଠାତ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ନମ୍ବର, ବିଛା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦାତ୍ମିକ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ଛୋଟ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେବ। ଅର୍ଥଲାଭ କାରଣରୁ ସାମୟିକ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବାର ଆଶା ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର, ଧନୁ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁଳାଂଶରେ ସୁଧୁରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମିଜମା କାରବାର କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିବ୍ରତ ରହିପାରନ୍ତି।
प्रतियोगितार सफलता जोगु मन खुशी रहिबो। अभाव लागि रहिथिले मध्य अलंकार औषधपत्र और शौखीन द्रव्य क्रय करि पारंती। 10 नंबर मकर आजिर कामगुड़िक सुविधार संपन्न होइबारे कौनसी असुविधा रहिबो नाही, किंतु पाख पड़ोशी मानक सह व्यवहार में संयमता रक्षा न कले विवादग्रस्त होई पड़िबे। सकाळ समय परिवार सह सुख भ्रमण जोग रही। राजनैतिक स्तर में टेंशन लगी रहिबो। 11 नंबर कुंभ समस्या प्रतिहत करी कर्मक्षेत्र में निजर स्थिति को सुदृढ़ करिबार समर्थ हेबे। जेते प्रकार समस्या सृष्टि आसिले मध्य आपणकर कौनसी असुविधा हेबो नाही। आज एक भिन्न परिस्थिति में भांगी पड़िथिबा संपर्क पुणी जोड़ी होइछिबो। पिलामानकर पढ़ा समस्या नहीं मन भाराक्रांत रही पारे। 12 नंबर मीन परिवार में संतान मानक विशृंखलित आचरण किछटा अभाव असुविधा मन को भाराक्रांत करि पारे। सतर्क न चलिले विवाद क्षेत्र को टाणी होइजिबार सूचना रही। एकाधिक काम हाथ दियंतु नाही, जहाँकि व्यस्ततार कारण होई पारे।